Hello students, welcome to chemistry class. Today we are going to study about the lattice energy. So lattice energy is nothing but the amount of energy required completely to separating 1 mole of a solid ionic compound into its gaseous constituent ions. Very simple. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬಂದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೋಡಿಯಂ there is an ionic bond, that is between the cation Na plus and anion Cl minus there is a certain electrostatic force of attraction. So that force of attraction is generally to be called as ionic bond. Ionic bond. So ಈ ionic bond ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, that is to be converted into solid ionic compound into gaseous constituent ions. Gaseous constituent ions ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು that is Na plus gas and Cl minus gas. So 1 mole of any solid compound is to be converted into its gaseous constituent ions. So the amount of energy required to separate this 1 mole of solid ionic compound is generally to be called as lattice energy. ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 1 mole ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕೇಶಿಯಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೋ ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು, ದಟ್ ಈಸ್ the lattice energy of the sodium chloride is generally to be represented as, that is delta H is equal to the 788 kilojoules per mole. 788 kilojoules per mole. So the lattice energy of the sodium chloride molecule is 788 kilojoules per mole. This means that 788 kilojoules of energy is required to separate 1 mole of solid sodium chloride into 1 mole of Na plus and 1 mole of Cl minus ions. So it is to be separated at infinite distance. That is, if they are close to each other, certain force of attraction is to be formed, right? So we have to separate this cation and anion to the infinite distance. So at infinite distance there is no force of attraction between the cations and anions. So such energy required to separate this cation and anions, that energy generally to be called as lattice energy. And next let us see the resonance structures. So very simple concept, that is single structure of the molecule, that is single Lewis structure of the molecule cannot describe a molecule accurately. So in order to describe all the properties of the molecule, a number of structures with the similar energy, similar position of the nuclei and bonding and non-bonding pair of electrons are taken as canonical structures. So the canonical structures of the hybrid which describes the molecule accurately, that is according to the concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately. So resonance concept ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು
ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ and bonding and non-bonding pair of electrons are generally to be called as canonical structures. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೆವಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದು ಓಝೋನ್ದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆವಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದು 121 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 148 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಸ್. 148 picometers. And another Lewis structure of the ozone molecule, that is O. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ 1 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. But in the second Lewis structure, between the oxygens, that is first and second oxygen atoms, there is a 2 bond pair of electrons. Alva? So illi between the atoms ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ between the atoms ಎರಡು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 121 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಸ್, and single bond length is 148 picometers, and lone pair of electrons to same number, that is 1 2 3 4 and 3 lone pair of electrons, right? So ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀಬೇಕು, ದೇ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನೇ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇಂಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, that is 3 oxygen atoms, and ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ that double bonds undergoes delocalization. So the resonance structure, that is to be called as third structure. So this structure has similar bond length.
that is 128 picometer, and it is also 128 picometer. ಸೊ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ there is an double bonds, and in the second structure between the first oxygen and second oxygen contains two bonds, and between the first oxygen and third oxygen atom there is an one pair of electrons, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನೇ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ 1 and 2 are the canonical structures, and their hybrid, that is third structure, represents the structures of ozone molecule accurately. This is to be called as resonance hybrid. And next let us see one question, that is explain the structure of CO3 2- ion in terms of resonance. So we have to explain the structure of the carbonate ion in terms of resonance. So first let us write the Lewis structure of the carbonate ion, that is C, and it is double bond O and oxygen atom and oxygen atom. So the number of lone pair of electrons on the oxygen atom of the first oxygen, that is 2 pairs, and next oxygen, it contains one negative charge, and this oxygen also contains 3 pairs with the negative charge. So it is CO3 2-. So this is one canonical structure. And next canonical structure, that is C, just displace the position of the double bonds, that is oxygen and oxygen. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೆವಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬದಲು ಬೇರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3 pairs with 1 negative charge, and so ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 pairs and remaining 3 pairs with 1 negative charge. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋನೇಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಏನಿದೆ 2-, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಮೈನಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ, and it is O, and it is O, and it is O. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 pairs 1 2 3 4 5 6 minus and 4 5 6 minus. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲೂ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, and it is second one,
and it is third one. So these are all the resonance or canonical structures of the carbonate ion. And next concept, that is polar and non-polar molecules. So generally the bonds present in the non-polar molecules are to be called as non-polar bonds, and the bonds present in the polar molecules are generally to be called as polar bonds. Let us see what are non-polar bonds. If a covalent bond is formed between the same atoms, for example, let us take hydrogen molecule. So in the hydrogen molecule, it contains two same type of atoms, right? So this molecule is generally to be called as homodiatomic molecule. Homodiatomic molecules. Homodiatomic means homo is nothing but same. So it is nothing but same. What is same? That is atoms. So it contains two atoms. So same two atoms are present in the molecule. Such molecules are generally to be called as homodiatomic molecules. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೋಮೋಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 3 ಸಿಮಿಲರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೋಮೋಟ್ರೈಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್. ಎರಡೂ ಆಟಮ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಬಾಂಡನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬರೆದ್ರೂ ಓಕೆ, ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಥರನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್. Such a covalent bonds are generally to be called as non-polar covalent bonds. They are to be called as non-polar covalent bonds. So ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾವ ಆಟಮ್ ಕಡೆನೂ ಮೂವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಎರಡೂ ಆಟಮ್ಸಲ್ಲೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಯಾವ ಆಟಮ್ ಕಡೆನೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್. ಸಚ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ non-polar covalent bonds. So this type of bonds generally present in the molecules like hydrogen, chlorine, oxygen and etc. And next type of bond, that is polar bond. So these polar bonds generally to be present in the polar molecules, right? Let us see what is meant by polar bond. So if the covalent bond is formed between the two different atoms, so ಒಂದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ
ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಬೈ ದಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ the shared pair of electrons towards the electronegative atom, it causes a slight charge separation in the bond. Such a covalent bonds are generally to be called as polar covalent bonds. So generally this type of bonds is to be observed in the molecules like hydrochloric acid, water, NH3, etc. For example, let us take hydrochloric acid. So in the hydrochloric acid, hydrogen is more electropositive and Cl is more electronegative, right? Hydrogen is electropositive and the Cl is electronegative. So it is electropositive atom and it is electronegative atom, right? So there is an mutual sharing of electrons, one bond is to be formed. So between the hydrogen and chlorine there is one pair of electrons. So that pair of electrons are generally to be called as single bonds. So this shared pair of electrons are slightly shifted towards the electronegative atom. So andre previous condition alli ಈ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೆಂಟರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದು ಆಟಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ Cl ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಆಟಮ್ಗೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ನಾವೇನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಆವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, because of the difference in the electronegativities of the hydrogen and chlorine. So ಈ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ಬಂತು. ಸೊ ಅಂಥ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಪೋಲಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಬಾಂಡ್ ಬಂದು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 different atoms and non-polar bonds are formed between the 2 similar atoms. So in the polar bonds, the shared pair of electrons are slightly shifted towards the more electronegative atom, causing a slight charge separation in the bond. But in the case of non-polar bonds, the shared pair of electrons are present at the center of the 2 atoms, right? So that is the difference between the non-polar bonds and polar bonds. And next concept, that is dipole moment. So very very important concept for the competitive exams, that is dipole moment. So this dipole moment is defined as it is a measure of the polarity of bond. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ,
ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ polarity of bond. So it is used to differentiate between the polar and non-polar bonds, since all the non-polar molecules have the zero dipole moment. So ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಎಂಥ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. And it is represented by an arrow with its tail at the positive center and head pointing towards the negative center. So dipole moment is represented by using an arrow mark. So head is projected towards the negative center. Head is projected towards the negative center and tail is projected towards the positive center. For example, let us take hydrochloric acid. So in the hydrochloric acid, so the shared pair of electrons are slightly shifted towards the chlorine, right? So the dipole moment is represented by using the arrow mark. That is, head is projected towards the highly electronegative element, that is chlorine, and tail is projected towards the highly electropositive element, that is hydrogen. So this dipole moment mathematically represented as, that is dipole moment is equal to charge is q into distance of separation, that is to be called as r. So this dipole moment is also helpful in calculating the percentage of ionic character of the molecule. So in the examination they may ask what is the significance of dipole moment. So this dipole moment is generally helpful in the calculating the percentage of ionic character of molecule. And this dipole moment is generally expressed in Debye, DEBYE, that is Debye units. So it is to be symbolically represented as capital D. So the value of 1D is equal to 3.33564 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. So it is not centimeter. So C is charge, that is coulomb, and distance separation is meter, that is C is coulomb and M is meters. That is dipole moment, it is the measure of polarity of the bond. So it is to be used to differentiate between the polar and non-polar bonds, since all polar bonds has certain dipole moments and all non-polar molecules have zero dipole moments, right? And it is to be mathematically represented by using the formula, that is dipole moment is equal to the charge into distance of separation. And in the examination they may ask what is the value of 1D. So 1 dB value is equal to 3.33564 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. So in the next class we will understand about how to express the dipole moments for the molecules.